Andy, this is Dr. P. Kiran, general physician and diabetologist at Donors Robotics Hospital, where we specialize on preventive medicine, where we try to help people prevent the diseases than to start treating them once they have attained that one. Today, as a part of corporate social responsibility, let's discuss about skinny people having fatty liver, especially in India. Why being thin does not mean being metabolically healthy. మనం బక్కగా ఉన్నంత మాత్రాన మనం హెల్తీ ఉన్నాం అనుకునే పొరపాటు చేయకండి. Make sure that your metabolism is good. Let's get into the details. How many of you believe only overweight people might get fatty liver? Some of the first fatty liver cases I see in the people are who look completely normal. ఇవాళ ఒక పేషెంట్ వచ్చారు, he was in nearly his normal weight but he had a grade 2 fatty liver because of his lifestyle. Today we will break one of the biggest myths in metabolic health. The big myth. Only obese people get fatty liver. Reality, lean individuals can also have fatty liver, especially in India. What is fatty liver? Fatty liver, it's now termed as metabolic dysfunction associated steatotic liver disease, or also called as MASLD. ఇంతకుముందు it was called as NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. Kani, as that name was not doing proper justice to the term has been changed to metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. It is all about metabolic dysfunction, which is a root cause for all the major illnesses that we see today. Let's know about TOFI. అసలు TOFI అంటే ఏంటిది, మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? Why is it important to us? What is thin outside, fat inside prototype? TOFI, thin outside, fat inside, also short name TOFI. What is TOFI అంటే ఏంటంటే, in some individuals they have normal BMI, అంటే వాళ్ళ height కి వాళ్ళ weight కి చూసినప్పుడు that BMI looks normal to us, కానీ they have high visceral fat, high liver fat, high insulin resistance and low muscle. అంటే వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే, బయటికి చూడడానికి వాళ్ళ height కి సరిపోయిన వెయిట్ ఉంటారు కానివ్వండి, ఆ వెయిట్ లో కరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ మజిల్, కరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఉండదు. మనకు అసలుకైతే ఎక్కువ మజిల్ నుండి కొంచెం ఫ్యాట్ ఉండాల్సింది. టోఫీలో వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే హై ఫ్యాట్, లో మజిల్, బట్ ఓవరాల్ గా వెయిట్ వాళ్ళు కంట్రోల్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తారు. దిస్ ఈస్ కామన్ ఇన్ సౌత్ ఏషియన్స్ విత్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ విత్ హై కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ పీపుల్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది కామన్. సో ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద అర్బన్ పాపులేషన్స్, అర్బన్ సిటీస్ లో ఉండే సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి, లేదంటే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేసే వాళ్ళకి కానివ్వండి, దే ఆల్ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ద టోఫీ ఫినోటైప్స్. Thin outside and fat inside, especially visceral fat and high liver fat. Why Indians are more vulnerable? Indians tend to store more fat in the abdomen and in the viscera. Probably this was secondary to the prolonged famines that we are facing. At one historical goal, there could be some role, because we are passing through prolonged phase of starvation. We have the more tendency of developing more stored fat around the abdomen and develop insulin resistant lower BMI. అంటే మన వెస్టర్న్ కౌంటర్ పార్ట్స్ అమెరికన్ పాపులేషన్ 30 దగ్గర వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వస్తే మనకి 26-27 బిఎంఐకి మనకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ హయ్యర్ కార్బోహైడ్రేట్ ఇంటేక్, లోవర్ మజిల్ మాస్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ విత్ బిఎంఐ 22 కెన్ హ్యావ్ ఫ్యాటీ లివర్, ప్రీ డయాబెటీస్ అండ్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్. ఎంతో మందిని మనం చూసుకున్నాం, ఎస్పెషల్లీ ఈ జనరేషన్ సెకండ్ స్ట్రెస్ కానివ్వండి, లైఫ్ స్టైల్ వల్ల కానివ్వండి. థిన్ పీపుల్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ గెట్టింగ్ ప్రీ డయాబెటీస్, ఫ్యాటీ లివర్ అండ్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్. హౌ డస్ అ స్కిన్నీ పర్సన్ డెవలప్ ఫ్యాటీ లివర్? అంటే బక్కగా ఉన్న వాళ్ళకి అసలు కొవ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఫ్యాటీ లివర్ ఎందుకు వస్తుంది? జనరల్ ఏమవుతుందంటే హై కార్బోహైడ్రేట్ ఇంటేక్, రైస్ కానివ్వండి, స్వీట్స్ కానివ్వండి, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ కానివ్వండి, బేకరీ ఐటమ్స్ కానీ తిన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఫ్రీక్వెంట్ ఈటింగ్, స్నాకింగ్ వల్ల అండ్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇనిషియల్ గా ఫుడ్ అనేది బాడీలోకి వస్తుంది. ఆ బాడీలోకి వచ్చిన తర్వాత న్యాచురల్ యూటిలైజ్ అవ్వకపోవడం సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల అండ్ హై ప్రాసెస్ ఫుడ్ తినడం, ఎక్కువ కార్బ్స్ రావడం వలన వాళ్ళకి ఆ మజిల్స్ లోకి ఆ షుగర్స్ అనేవి న్యాచురల్ గా వెళ్ళవు, ల్యాక్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ వల్ల. సో ఇన్సులిన్ అనేది ఓవర్ టైం వర్క్ చేసి బలవంతంగా సెల్స్ లోకి షుగర్ ని పుష్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే మన బాడీ ఆ బలవంతమైన ప్రెషర్ నుంచి పాస్ అవుతుందో, ఇట్ స్టాప్స్ రెస్పాండింగ్ టు ద ఇన్సులిన్ హార్మోన్. ఎప్పుడైతే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అవుతుందో, దానివల్ల మజిల్ మాస్ డ్యామేజ్ అవడము, దానివల్ల హై ఇన్సులిన్ ఉంటూ ఫ్యాట్ లో లివర్ స్టోరేజ్ అవడము జరుగుతుంది. సో థిన్ పీపుల్ లో ఫ్యాటీ లివర్ వచ్చింది అంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ దే ఆర్ at risk for developing diabetes, hypertension, cholesterol, obesity, ఫ్యాటీ లివర్ ఎక్సెట్రా. వార్నింగ్ సైన్స్ అండ్ లీడ్ ఇండివిజువల్స్ అంటే బక్కగా ఉన్నంత మాత్రాన మీకు సరిపోదు. ఈ ఫాలోయింగ్ థింగ్స్ మీరు చెక్ చేసుకున్నట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ స్లిమ్, చెక్ ఫర్ యువర్ వేస్ట్ సర్కంఫరెన్స్.
ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మేల్స్ లో వేస్ట్ సర్కంఫరెన్స్ మోర్ దెన్ 90 సెంటీమీటర్స్ ఉన్నా, ఫీమేల్స్ లో మోర్ దెన్ 80 సెంటీమీటర్స్ ఉన్నా, దట్స్ హై రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. అలానే ఈవెన్ ఇఫ్ స్లిమ్, చెక్ ఫర్ ఫెటీగ్. ఏమైనా అలసట లాగా అనిపిస్తుందా, అలసిపోయినట్టు ఏమైనా అనిపిస్తుందా, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఏమైనా ఉందా, లో లిపిడ్ ప్రొఫైల్ చేసినప్పుడు హై ట్రైగ్లిజరైడ్స్, లో హెచ్డిఎల్ కానివ్వండి, ప్రీ డయాబెటీస్ అని అట్లాంటివి ఉన్నాయో చూడండి. ఇటువంటివి ఏమున్నా కానివ్వండి, దట్ పుట్స్ ఆన్ అట్ హై రిస్క్ ఫర్ ఆల్ దీస్ కండిషన్స్. హౌ టు స్కిన్ ప్రాపర్లీ. లీన్ పీపుల్ మస్ట్ నాట్ ఇగ్నోర్ స్క్రీనింగ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం బక్కగా ఉన్నంత మాత్రాన మనం హెల్దీ అనుకుని పొరపాటు చేయకండి. We have seen many young individuals, especially 35-40 years individuals who have been having a very active lifestyle. They are badminton ఆడతారు, sports are. We have seen many deaths happening, especially in the badminton courts, especially in the gyms, పెద్ద పెద్ద సీనియర్ అంటే సెలబ్రిటీస్ ఎంతోమంది చనిపోవడం చూసాం. See, because even if you are lean, it doesn't make sure that you are completely healthy. Get the following basic test for fatty liver. Simple గా liver function test ఒకటి చేయించి, లిపిడ్ ప్రొఫైల్, హెచ్బిఎవన్సి, అల్ట్రాసోనోగ్రామ్ అండ్ ఫైబ్రోస్కాన్, ఇవి కనుక చేయించినట్టయితే మనకి గ్రేడ్ 1 ఫ్యాటీ లివర్ ఏ లెవెల్ ఉందనేది మనకి తెలుస్తుంది. మనకి అల్ట్రాసౌండ్ లో గ్రేడ్ 1, గ్రేడ్ 2, గ్రేడ్ 3 డిఫరెన్షియేషన్ చేసినట్టయితే, ఫైబ్రోస్కాన్ అనే మోర్ అడ్వాన్స్డ్ స్కాన్ లో ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ డిసీజ్ అనేది ఇంకా మనకు క్లియర్ గా ఏర్పడుతుంది. అలానే లిపిడ్ ప్రొఫైల్, హెచ్బిఎవన్సి అనేది మన మెటబాలిక్ ప్రొఫైల్ ఎలా ఉందని చెప్తుంది. లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్, ఇట్ ఇగ్నోర్స్ ద లివర్ ఫంక్షన్. At the same time, in fatty liver, majority of the times LFTs are normal and we can't just rely on LFT alone. Why is this dangerous? ఎందుకంటే లీన్ ఫ్యాటీ లివర్ పేషెంట్స్ అనేది వాళ్ళు జనరల్ కూడా వాళ్ళు టెస్ట్ బక్క ఉండేసరికి వాళ్ళకి మిగతా కాంప్లికేషన్స్ ఏం రాకపోవడం వల్ల, ఎటువంటి లేకపోవడం వల్ల, నేను సన్నగా ఉన్నా, నేను హెల్తీగా ఉన్నాను వాళ్ళ ఆలోచనలో వాళ్ళు ఎప్పుడు రాకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఆ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఆల్రెడీ టూ ఎర్లీ, అండ్ బై ద టైమ్ వి డయాగ్నోస్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ మే బికమ్ ఆల్రెడీ టూ లేట్. సో వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే దే ఆర్ డయాగ్నోస్డ్ లేట్, ఇగ్నోర్ ఎర్లీ సిమ్టమ్స్ అండ్ దే ప్రోగ్రెస్ సైలెంట్లీ. రిస్క్ ఏముంటుందంటే దే హ్యావ్ ద హై రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ టైప్ 2 డయాబెటీస్, హార్ట్ డిసీజ్, ఫైబ్రోసిస్ అండ్ సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్. The most important question that we are been waiting for is, can lean fatty liver be reversed? అంటే బక్కగా ఉన్న వాళ్ళలో ఫ్యాటీ లివర్ ఉంటే దాన్ని రివర్స్ చేయగలుగుతామా? ద ఆన్సర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ఎస్, అండ్ ఆఫెన్ ఫాస్టర్ దన్ ఒబీస్ పేషెంట్స్. అంటే మనకి ఇప్పుడు బక్కగా ఉన్న వాళ్ళలో ఫ్యాటీ లివర్ కనుక మనం డయాగ్నోస్ చేసినట్టయితే, మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే ఫ్యాటీ లివర్ అంటే బరువు ఉన్న వాళ్ళకన్నా కూడా మనం తొందరగా రిజల్ట్ చూడొచ్చు. The key strategies are: reduce refined carbohydrates, increase protein intake, strength training. It's very important, especially in thin people. They are lacking muscle. That's why they're having insulin resistance. So strength training is very important. Improve your sleep, build muscle mass, and reduce visceral fat. Okay, manaki what we personal advise is four things: calorie restriction, lifestyle changes in the form of strength training and cardiovascular activity, స్లీప్ హైజీన్ అండ్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్. ఈ 4 చేసినట్టయితే మీకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఓవర్కమ్ అవ్వగలుగుతాం. స్పెషల్ ఫోకస్ ఆన్ స్ట్రెంత్ ఏరియా. ఒబీస్ పీపుల్కి ఏమవుతుందంటే దే మే హ్యావ్ మజిల్ మాస్ బట్ దే ఆర్ కవర్డ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్, కాబట్టి వాళ్ళకి మనం వెయిట్ లాస్ థెరపీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. బట్ లీన్ పీపుల్లో దే డోంట్ హ్యావ్ స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్, అంటే వాళ్ళకి మజిల్ ఉండకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. మజిల్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం తిన్న ఫుడ్ అనేది 80% ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ యూటిలైజ్డ్ బై మజిల్స్. మిగతా 20% మాత్రమే మన బ్రెయిన్ కానివ్వండి, లివర్ కానివ్వండి, హార్ట్ కానివ్వండి, కిడ్నీ కానివ్వండి యూటిలైజ్ అవుతుంది. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ యూటిలైజ్ బై ద మజిల్. మనం బక్క ఉండి మనకు మజిల్ సరిగ్గా లేదనుకోండి, దెన్ ప్రాబబ్లీ ఏదైతే మన షుగర్స్ అయితే 80% యూటిలైజ్ అవ్వాల్సిన షుగర్స్ ఏదైతుందో అది మనం యూటిలైజ్ చేయలేము. మనకి అవసరం అంటే మనం వాడలేకపోవడం వలన మనకి ఆ షుగర్ అనేది హై అవ్వడము, ఫ్యాట్ కిందకి మారడం, ఫ్యాటీ లివర్ లాంటివి జరగడం జరుగుతుంది. So even if you are thin or if you are thick, we would advise you to go for strength training, which is very helpful in maintaining your fatty liver status and pre-diabetes level. Always remember, walking alone is never enough. మీరు వాకింగ్ చేసినట్టయితే కేవలం మీ లోవర్ లిమ్ అంటే కాళ్ళ మజిల్స్ మాత్రమే వర్కౌట్ అవుతాయి. వేరే స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ లో మీ అప్పర్ లిమ్ మజిల్స్ కానివ్వండి, మీ కోర్ మజిల్స్ కానీ అన్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. సో అట్లీస్ట్ 3 times a week స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. 150 minutes of cardiovascular activity per week. The 3 times strengthening of at least half-an-hour sessions, progressive overload and protein optimization. ఈ జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకొని స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ మనం చేసినట్టయితే ఫ్యాటీ లివర్ ని మనం మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ కంప్లీట్ గా రివర్స్ చేసుకొని వీ కెన్ లీడ్ అ హెల్తీ లైఫ్. డో నాట్ జడ్జ్ యువర్ హెల్త్ లివర్ జస్ట్ బై ద మిర్రర్, జడ్జ్ ఇట్ బై యువర్ మెటబాలిజం. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఒక లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేసుకుని నార్మల్ ఉందని చెప్పి దే విల్ ఫీల్ don't have any problem. But that's not the case, and it's not mean healthy inside. Always go for fatty liver risk assessment, metabolic screening, and liver reversal program. We at Onus Robotics Hospital,
we are running fatty liver reversal programs and diabetic reversal programs. If you want to reverse your fatty liver, please do join us in the revolution. We can help you to reverse your diabetes.